نیوز بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب میں سیلاب کے ساتھ بارش کا سلسلہ بھی جاری، نشیبی علاقے زیر آب، کئی علاقوں کی بجلی غائب، شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ ادھر محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ چند روز تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جنوبی پنجاب میں سیلاب کے ساتھ بارش کا سلسلہ بھی جاری، نشیبی علاقے زیر آب، کئی علاقوں کی بجلی غائب، شہریوں کی مشکلات بڑھ گئی۔ ادھر محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ چند روز تک جاری رہنے کا امکان۔ بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ بارش کے ساتھ ہی میپکو کے متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے، بجلی غائب ہونے سے شہری دوہری پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ دوسری جانب فورٹ عباس اور گرد و نواح میں گزشتہ 2 روز سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش سے نظام زندگی درہم برہم، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، متعدد فیڈر ٹرپ کر گئے، کئی علاقوں کی بجلی غائب۔ مسلسل بارش سے کسان پریشان، کپاس اور دیگر فصلوں کے نقصان کا خدشہ بڑھ گیا، جبکہ چب کلاں میں بھی مسلسل بارش سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ رحیم یار خان میں سیلاب اور بارش سے شہریوں کو دوہری مصیبت کا سامنا۔ دوسری جانب سیلاب متاثرین بھی مسلسل بارش سے پریشان ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں مزید بارش کا امکان ہے۔ سخی سرور میں کوہ سلیمان سے آنے والے برساتی ریلے، دکانیں، مکان اور سامان بھی بہا لے گئے۔ برساتی ریلے کا پانی 30 فٹ سے اوپر پہنچ گیا۔ متاثرین مالی امداد کے منتظر، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، لوگوں سے ملاقات کی اور انتظامیہ کو حفاظتی انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سخی سرور میں کوہ سلیمان سے آنے والے برساتی ریلے، دکانوں، مکان اور سامان بھی بہا لے گئے۔ برساتی ریلے کا پانی 30 فٹ سے اوپر پہنچ گیا۔ متاثرین مالی امداد کے منتظر، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، لوگوں سے ملاقات کی اور انتظامیہ کو حفاظتی انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ سخی سرور میں کوہ سلیمان سے آنے والے بڑے برساتی ریلوں میں دکانیں، مکانات اور قیمتی سامان بہہ گیا۔ 20 سال بعد برساتی ریلے کی سطح 30 فٹ اوپر آ گئی۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ برساتی ریلے نے دکانیں اور گھروں کو شدید متاثر کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف مالی امداد فراہم کریں۔ 2005 کے بعد سخی سرور کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے اتنا پانی دیکھا ہے، جو کہ ایک ہی یکمشت آیا ہے، جس میں لوگوں کے مکان، لوگوں کی دکانیں، لوگوں کے مویشی بہہ گئے ہیں۔ یہاں پہ جو لوگ اکثر بیٹھے ہیں اس ندی کے کنارے، اکثر و بیشتر یہ غریب لوگ ہیں، تو ان کا ازالہ یہ خود بخود نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جو ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان غریبوں کا نقصان کا کچھ نہ کچھ ازالہ ضرور کریں، تاکہ ان کی کچھ سنوائی بھی ہو سکے، ان کی ہیلپ ہو سکے۔ ادھر کمشنر ڈی جی خان اشفاق احمد چودھری اور ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد بھی برساتی ریلے سے متاثرہ جگہ پر پہنچ گئے اور حفاظتی انتظامات، فلڈ ریلیف کیمپ سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا۔ مقامی لوگوں سے ملاقات بھی کی۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے انتظامیہ کو برساتی ریلے کے روٹس پر تجاوزات کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ ڈبل 2 ہے، اس نے بھی کل بڑا بہترین کام کیا ہے، بر وقت رسپونڈ کیا ہے اور لوگوں کو یہاں سے نکالا ہے چینل سے، تاکہ کوئی کسی طرح کا کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ تو ان کی جو خدمات ہیں ڈبل 1 ڈبل 2 کی، ریسکیو ڈبل 1 ڈبل 2 کی، وہ بھی قابل ستائش ہے۔ کمشنر اشفاق احمد چودھری کا ڈی سی کے ہمراہ گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ برساتی ریلوں کے حوالے سے حفاظتی انتظامات پہلے سے مکمل ہیں۔ تمام ادارے دن رات کام کر رہے ہیں۔ برساتی نالوں پر فورسز کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی موسیٰ رضا، روہی، سخی سرور۔ جنوبی پنجاب کے باسی دوہرے عذاب میں مبتلا، سیلاب کے بعد بارشوں کے باعث اربن فلڈنگ کا سامنا، واسا انتظامیہ کی مبینہ نااہلی کے باعث مسلم کالونی تالاب کا منظر پیش کرنے لگی، علاقہ مکین پانی سے گزرنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جنوبی پنجاب کے باسی دوہرے عذاب میں مبتلا، سیلاب کے بعد بارشوں کے باعث اربن فلڈنگ کا سامنا، واسا انتظامیہ کی مبینہ نااہلی کے باعث مسلم کالونی تالاب کا منظر پیش کرنے لگی، علاقہ مکین پانی سے گزرنے پر مجبور ہو گئے۔ زمین پر بدترین سیلاب کے بعد رہی صحیح کسر بارشوں نے پوری کر دی۔ ملتان کے باسیوں پر اربن فلڈنگ کا خطرہ منڈلانے لگا۔ گزشتہ روز ہونے والی بارش نے شہر کے مختلف شاہراہوں کو پانی میں ڈبو دیا۔ واسا انتظامیہ کی مبینہ نااہلی کے باعث مسلم کالونی تالاب کا منظر پیش کرنے لگی، شہری گھروں میں محصور ہو گئے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ دہلیز تک پانی پہنچ گیا ہے۔ یہ جی ہماری مسلم کالونی ہے، تو یہ سامنے سکول ہے اسلامیہ گلیکسی اسلامیہ ہائی سکول ہے، تو یہ دیکھ لیں اتنا پانی اندر آیا ہو کہ ساری کلاسوں کے اندر پانی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں کوئی نہیں ہے، سیلاب کو انہوں نے کیا روکنا ہے؟ پہلے یہ ادھر کا تو کریں، یہ دیکھیں ادھر دیکھیں کالونی ہے، یہ گٹر کا جو ہے نا بیگ پانی مار رہا ہے۔ یہ ادھر دیکھیں، سامنے دیکھیں، بالکل کالونی کا برا حال ہے۔ ادھر کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ پرچون والا صبح آیا تو وہ پریشان ہو کے چلا گیا، کہہ رہے ہیں کیا دکانداری کرنی ہے۔ علاقہ مکینوں کا مزید کہنا تھا کہ اسکول کے سامنے بھی پانی جمع ہے، واسا انتظامیہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ ادھر تو یہ حال ہے، ادھر کوئی کسی کو پوچھتا ہی نہیں ہے، یہ کل رات کا پانی کھڑا ہوا ہے، ایسے ہی کھڑا ہوا ہے،
ذلیل ہو رہے ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، یہ بارش کی وجہ سے یہ حال ہوا بڑا ادھر۔ جی بالکل، بہت مشکلات ہوئی پڑی ہے، ہم تو خود بھی مزدور آدمی ہیں، تو پہلے یہ رستے آپ کے سامنے ہیں، عوام اتنی غریب عوام ہے کہ آپ کے سامنے ہی ہے، پہلے اس کو سیٹ کرو پھر جا کے سیلاب کے بارے میں، سیلاب کو تو اللہ پاک ہی کر سکتا ہے۔ شہریوں نے واسطہ انتظامیہ سے فوری طور پر نکاسی آب کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین فہیم عابد کے ساتھ سلمان ضمیر، روہی، ملتان۔ ناظرین، بھارت نے بغیر اصلاح چناب میں ایک اور بڑا سیلابی ریلا چھوڑ دیا۔ سلال ڈیم کے سارے گیٹ کھول دیے گئے۔ 8 لاکھ کیوسیک کا ریلا اگلے 48 گھنٹے میں ہیدمرالہ پہنچنے کا امکان۔ ایک بار پھر بڑے سیلاب کا خدشہ۔ ڈی جی پی ڈی ایم کہتے ہیں ہمیں اس بارے میں آفیشلی کوئی اطلاع نہیں، تاہم انتظامیہ کی تیاریاں پوری ہیں۔ چناب میں ہیڈ تریموں پر پانی کا بہاؤ 4,45,000 کیوسک ہو گیا۔ ہیڈ خانکی پر 2,15,000، ہیڈ قادر آباد پر 2,25,000 کیوسک کا بہاؤ۔ کمشنر ملتان کا کہنا ہے پیر کو 8 لاکھ کیوسک کا ریلا چناب سے گزرے گا۔ ضرورت پڑنے پر ہیڈ محمد والا بند میں شگاف ڈالا جائے گا۔ اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہم قرار۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، بھارت نے چناب میں ایک اور سیلابی ریلا چھوڑ دیا۔ سلال ڈیم کے سارے گیٹ کھول دیے گئے۔ 8 لاکھ کیوسک کا ریلا 2 روز میں ہیڈمرالہ پہنچے گا۔ ایک بار پھر بڑے سیلاب کا خدشہ، اس بارے میں آفیشلی کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ انتظامیہ کی تیاریاں پوری ہیں۔ چناب میں تریموں پر پانی کا بہاؤ 4,45,000 کیوسک ہے۔ اسی کے ساتھ خانکی پر 2,15,000، قادر آباد پر 2,25,000 کیوسک۔ پیر کو 8 لاکھ کیوسک کا ریلا چناب سے گزرے گا۔ ضرورت پر ہیڈ محمد والا بند میں شگاف ڈالا جائے گا۔ اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہم قرار۔ بھارت نے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا۔ ستلج کے خوفناک موجیں بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی ہیں۔ ہیڈ گندا سنگھ پر پانی کا اخراج 2,53,000 سے بھی تجاوز کر گیا۔ ہیڈ سلیمان کی اور ہیڈ اسلام کے ساتھ ایمپریس برج پر بھی پانی کی سطح میں اضافہ جاری۔ ستلج کنارے مزید نشیبی علاقوں سے شہریوں کو فوری انخلا کی ہدایت۔ بہاول نگر سے بہاولپور تک انتظامیہ ریڈ الرٹ۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، بھارت نے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا۔ ستلج کے خوفناک موجیں بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی ہیں۔ ہیڈ گنڈا سنگھ سے پانی کا اخراج 2,53,000 سے بھی تجاوز کر گیا۔ ہیڈ سلیمان کی اور ہیڈ اسلام کے ساتھ ایمپریس برج پر بھی پانی کی سطح میں اضافہ جاری۔ ستلج کنارے مزید نشیب علاقوں سے شہریوں کو فوری انخلا کی ہدایت۔ بہاولپور سے بہاول نگر تک انتظامیہ ریڈ الرٹ۔ بھارت میں بنے ہریکے ہیڈ ورک سے پاکستان کی طرف سے مزید پانی چھوڑ دیا گیا، جس کے نتیجے میں ہیڈ گنڈا سنگھ والا پر پانی کا اخراج 2,53,000 کیوسک ہو چکا ہے اور انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ ہیڈ سلیمان کی پر بھی اونچے درجے کا سیلاب، یہاں پانی کی آمد 1,34,970 کیوسک اور اخراج بھی 1,34,970 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ ہیڈ اسلام پر پانی کی آمد 69,730 کیوسک ریکارڈ ہوا اور اخراج بھی 69,730 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ میلسی سائفن سے پانی کا 57,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے، جبکہ ایمپریس برج پر ستلج میں پانی کی سطح 9 فٹ تک پہنچ گئی ہے اور ہیڈ پائنت پر پانی کا بہاؤ 1,02,054 کیوسک تک جا پہنچا، جبکہ اخراج 87,564 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑنے کا امکان ہے۔ ناظرین، دریائے راوی نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ۔ کبیروالا میں سیلابی پانی چوکی ہراج حفاظتی بند سے ٹکرا گیا۔ ادھر ہیڈ سدنائی سے 48,000 کیوسک کا سیلابی ریلا تلمبا کی حدود میں داخل ہو گیا۔ کمشنر ملتان کی فاضل شاہ ریلیف کیمپ آمد، متاثرین سے سہولیات بارے دریافت کیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، دریائے راوی نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ۔ کبیروالا میں سیلابی پانی چوکی ہراج حفاظتی بند سے ٹکرا گیا۔ ادھر ہیڈ سدنائی سے 48,000 کیوسک کا سیلابی ریلا تلمبا کی حدود میں بھی داخل ہو گیا۔ کمشنر ملتان کی فاضل شاہ ریلیف کیمپ آمد، متاثرین سے سہولیات بارے دریافت کیا۔ کبیروالا میں دریائے راوی میں پانی خطرناک سطح پر پہنچ گیا۔ سیلابی پانی چوکی ہراج حفاظتی بند سے ٹکرا گیا۔ نقصان کا شدید خطرہ پیدا ہو گیا۔ انتظامیہ 48 مواضعات سے آبادی کے انخلاء میں مصروف۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ حکومت رہائش دے رہی ہے، لیکن انہیں جانوروں کے لیے بھی خیمے چاہیے۔ ادھر دریائے راوی کا سیلابی ریلا تلمبا کی حدود میں داخل ہو گیا۔ ہیڈ سدنائی میں 48,000 کیوسک پانی کی آمد۔ محکمہ اریگیشن کے حکام کے مطابق دن بدن سیلابی صورتحال انتہائی خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔
कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान कबीरवाला में फाजिल शाह रिलीफ कैंप पहुंच गए। कमिश्नर मुल्तान ने रिलीफ कैंप का मुआयना किया और वहां मौजूद अफराद से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। कमिश्नर ने मसाइल के हल की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत की जानिब से फराहम तमाम मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद अव्वलीन तरजीह है। जबकि तलंबा में मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम सैलाब मुतासरीन को खाना फराहम किया जाने लगा। फाउंडेशन के तर्जमान के मुताबिक किसी भी आफत या मुश्किल के वक्त मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन मुतासरीन के साथ है। जब तक मुतासरीन पर ये आफत है तब तक उनको खाना फराहम किया जाता रहेगा। दरिया सतलुज, रावी और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। पीडीएमए ने अलर्ट कर दिया। 1 से 5 सितंबर तक दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार रहेगी। तमाम मुतल्लिका अफसरान को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। पीडीएमए पंजाब का दरियाए सतलुज, रावी, चिनाब और मलहका नदी नालों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। 1 से 5 सितंबर तक दरियाए रावी, सतलुज और चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। पीडीएमए के मुताल्लिका तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी है। पीडीएमए के मुताबिक हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार रहेगी। 3 सितंबर तक दरियाओं के बालाई हिस्सों में शदीद बारिशों का इम्कान है। दरियाए चिनाब हेड त्रीमू के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। सरगोदा, बहावलपुर, मुल्तान और डेरा गाजी खान के कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत बहावल नगर, विहाड़ी, लोधरा, लिया, मुल्तान, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर के डिप्टी कमिश्नर्स को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। खानेवाल और कोट अद्दू के डिप्टी कमिश्नर्स को भी अलर्ट जारी कर दिया गया। अब आपको बताएं, दरिया सतलुज में ऊंचे से भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतादिद हिफाजती बंद सैलाबी पानी के बहाव से टूट गए। कई बंद कमजोर मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत बंदों को मजबूत करने में मसरूफ। कहा, अगर हुकूमत ने फौरी इकदाम नहीं किए तो उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। नगर में दरिया सतलुज ने तबाही मचा दी। मुतादिद आर्जी और हिफाजती बंद टूटने से घरों और फसलों को नुकसान। सैलाब मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत बंद बांधने में मसरूफ। कहा, अगर बंद टूटने का सिलसिला जारी रहा तो आबादी को बड़ा नुकसान होगा। जी पूरी कोशिश करते पे जी, इंशाल्लाह कोई ना कोई होसी बंद ठहर जैसे अगे जी लुड़ है ते असी बंद करन दी हुन कोशिश करते पे हुन कीती जाने जी। ट्रैक्टर तो लाई कले अवार्ड गवाड़े सारी बस्ती वाले। मिंचनाबाद के इलाका शम्स वाला बंद टूटने से कई एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गईं। गांव को बचाने के लिए लोग अपनी मदद आप के तहत बंद बना रहे हैं। उधर चिश्तिया के इलाका हबीब कोट का बंद टूट गया। सैलाबी पानी फसलों और आबादियों में दाखिल। इलाका मकीन नकल मकानी करने लगे। कहते हैं खाने के लिए खाना तक मौजूद नहीं, जानवरों का चारा भी खत्म हो गया। लेकिन इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ सिर्फ नाम की हद तक महदूद है। दरिया सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी। मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब आने का खदशा। जागीर बोड़ा, मुंशी वाला, गुलाम कादिर वाला के मकीन बंद की मजबूती के लिए इमदाद के मुंतज़िर अपनी मदद आप के तहत बंद मजबूत कर रहे हैं। नाज़रीन, दरिया सतलुज की जनूबी पंजाब में गहरी चोट। मुतादिद बस्तियां सैलाब की जद में आ गईं। सैकड़ों एकड़ पर ज़रई खड़ी फसलें तबाह हो गईं। किसानों के करोड़ों रुपए सैलाबी पानी में बह गए। मुतासरीन जमा पूंजी से महरूम, हुकूमत से इमदाद की अपील कर दी। दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी। बुरेवाला में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। सैलाब ज़दगान गहरे पानी से गुजर कर नकल मकानी करने पर मजबूर। कहते हैं हुकूमत तमाशा देख रही है, कोई इमदाद फराहम नहीं की जा रही। हुकूमत की तरफ से हमें कोई इमदाद नहीं दी जा रही। हुकूमत वाले तो देख रहे हैं बस क्या हो रहा है, कैसे ये लोग अपने आप को संभालते हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए हमारी मदद करें। दरिया सतलुज की बेरहम मौजों के जबड़ों से जिंदगियां बचाने का मिशन। सतलुज के बिखरे हुए मौजों में रेस्क्यू टीमें मुतासरीन की खिदमत में मसरूफ। सैलाब में फंसे लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। कहा, मुश्किल इस घड़ी में सैलाब ज़दगान के साथ हैं। गंज में भी सैलाबी पानी की तबाहकारियां जारी। आजम छीना, रितिका लाला और अमर संग के इलाके पानी में डूब गए। रेस्क्यू टीमें लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर राव शराफत साहब की हदायत के मुताबिक हम 24 घंटे यहाँ पे हाजिर हैं और हम यहाँ पे सैकड़ों लोगों को जो एवैक्यूएट कर चुके हैं और लोगों की माल मवेशियों को और लोगों की जान की हिफाजत के लिए हम हर वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। बुरेवाला में दरिया सतलुज की तबाहकारी। दर्जनों देहात पानी की बेरहम मौजों की लपेट में आ गए। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बेसिकली जो रेस्क्यू 1112 का काम है, हमारा काम जिंदगियों को महफूज बनाना है। तो मेरी अभी भी लोगों से अपील है कि अभी भी हमारे पास टाइम है कि फौरी तौर पे हम अपने घरों में इर्द गिर्द जो पानी आया हुआ वहाँ से हम एवैक्यूएट हो जाएं रेस्क्यू की हेल्प से। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं इनके लिए, सब लोगों के लिए। तो इनको महफूज मकामात पर हम शिफ्ट कर रहे हैं। मुबारकपुर में भी मुतादिद बस्तियां पानी की लपेट में आ गई। इंतजामिया और रेस्क्यू टीमों ने रिलीफ ऑपरेशन तेज कर दिया। मुतासरा मकीनों को अलर्ट रहने और फौरी महफूज मकाम पर जाने की हिदायत।
कल जब यहाँ पे जिम्मेदारा बांध टूटा है मोजा बकापुर और इस्माइलपुर के दरमियान में, तो उससे 3 बस्तियां जो है वो ज़ेरे आब आई हैं। बस्तियों के अंदर पानी दाखिल नहीं हुआ, बस्तियां महफूज हैं। लोगों को हमने पहले भी इवैक्यूएट कर लिया था पानी आने से पहले भी, और अभी भी जो लोग रह गए हैं जो घरों की हिफाजत के लिए वहाँ पे मामूर थे, तो उनको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से फौरन बाहर निकालें। रेस्क्यू हुक्काम का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ हैं। रेस्क्यू एहलकार दिन रात सैलाब ज़दगान की खिदमत में मसरूफ हैं। दरिया सतलुज की तबाहकारियां अरूज पर, इंतजामिया के साथ मुखैर हजरात भी सैलाब ज़दगान की खिदमत में पेश। सैलाब मुतासरीन में खाना और अद्वियात तकसीम की। कहा तमाम लोगों को इस मुश्किल घड़ी में सैलाब मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। वाला में सैलाबी पानी ने मुतादिद बस्तियां उजाड़ दी, सैकड़ों अफराद बेघर हो गए, झोंपड़ियों में जिंदगी बसर करने लगे। केमिस्ट एसोसिएशन सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पहुंच गए, सैलाब मुतासरीन में खाना और अद्वियात तकसीम की। आज हमने अपने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और वहाँ पर लोगों की मुसीबतें देखी हैं। इनको मेडिसिन की ज़रूरत थी, उनको मेडिसिन प्रोवाइड की है, और जिनको खाना चाहिए था उनको खाना भी दिया। मुबारकपुर में दरिया सतलुज के मुतासरा इलाकों में अल-फलाह फाउंडेशन का फ्री मेडिकल कैंप कायम, जहां सैलाब ज़दगान का मुफ्त तिबी मुआयना किया जा रहा है और जरूरतमंद मरीजों को फ्री अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। 100+ पेशेंट्स को चेक कर चुके हैं, उनको मेडिसिन दे चुके हैं, और हमारा टारगेट ये है कि 700-800 पेशेंट को इंशाल्लाह हम मेडिसिन भी देंगे और उनको चेकअप भी करेंगे। सैलाब ज़दगान का कहना था कि मुखैर हजरात की जानिब से इस तरह के इक़दाम खुश आइंद हैं। दरिया सतलुज मजीद बिफरने लगा, मुतादिद बस्तियां उचड़ गए, मुतासरीन नकल मकानी कर गए, तो कहीं मकीन अपने घरों में रहने पर बासित हैं। नशेबी इलाकों से लोगों के इनखला के लिए इंतजामिया मुतहरिक। कहा मुतासरीन के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है, इस वक्त मजबूरियां नहीं देखी जा सकती। बुरेवाला की मुतादिद बस्तियां सैलाबी पानी की जद में आ गई, लेकिन अक्सर लोग अपने घरों में रहने पर बजिद हैं। असिस्टेंट कमिश्नर अरशद इकबाल का खातिर नहर का दौरा, सैलाब मुतासरीन को खैमा बस्तियों में जाने के लिए कायल किया। कहा खैमा बस्तियों में तमाम सहूलियात मौजूद हैं। खुले आसमान तले यहाँ पे इनके साथ खवातीन हैं, बच्चे हैं, तो हमने जो इंतजामात किए हैं ये वहाँ पे तशरीफ़ ले आए, इनका हम पूरा ख्याल रखेंगे। हुकूमत की तरफ से इनको खाना भी प्रोवाइड किया जाएगा और इनका मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। दरिया सतलुज की तुगयानी में खतरनाक हद तक इजाफा, डिप्टी कमिश्नर लोधरा लुबना नजीर का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। कहा लोगों की जान और माल की हिफाजत पहली और आखिरी तरजीह है, लोगों का इनखला जरूरी है, मजबूरियां नहीं देखी जा सकती। बजिद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। कहरोड पका में दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। इंतजामिया ने मुतासरा इलाकों से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल तेज कर दिया। पुलिस हुक्काम का कहना था कि शदीद बारिश के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। मसला ये है कि पानी बिल्कुल साथ लग गया, तो हम इनको इस तरह बिल्कुल बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकते कि खुदा न खास्ता ये सैलाब का रेला आए या पानी के लेवल बढ़ जाए। तो इस वजह से इनको रिक्वेस्ट भी की थी, 2 दिन पहले भी रिक्वेस्ट की, डेली बेसिस पे कर रहे हैं। अभी हम इनका फोर्सफुल इवैक्यूएशन करवा। चेयरपर्सन टास्क फोर्स बैरिस्टर उसामा फजल का मेलसी हेड साइफन का दौरा, एसी राना जुहेब करीम और डीएसपी सईद अहमद सियार ने ब्रीफिंग दी। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। कहा मुतासरा शहरियों का इनखला जरूरी है। जो हमारे मेयर्स हैं वो हमने लिए हुए हैं उनको लोगों को सेव करने के। आपको पता है सर, हमारी वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा वो खुद इसको लीड कर रही हैं अक्रॉस पंजाब, और रेगुलर रोज की बुनियादों पर सर्वेलेंस तो खुद सुपरवाइज कर रही हैं। हासिलपुर में भी दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने लगी। डिप्टी कमिश्नर का रिलीफ कैंप और हेड इस्लाम का दौरा। कहा सैलाब मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं, दरियाई बेट में बैठे लोग जल्द महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। अगले 48 से 72 घंटों में यहाँ पे भी पानी का एक और इससे ज्यादा रैला आना है, और 1 लाख के करीब 1 लाख से 1,20,000 के दरमियान यहाँ पे पानी का रैला गुजरेगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर दरिया चनाब के बहाव में तेजी, हेड तरीमों से सैलाबी रैला मुल्तान की तरफ बढ़ने लगा। संगीन सूरत हाल के पेश नजर जिलाई महकमे हाई अलर्ट, नशेबी इलाकों से मकीनों के इनखला का ऑपरेशन तेज कर दिया गया। जिला इंतजामिया का कहना है कि हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह पर ब्रीचिंग का फैसला पानी की सूरत हाल देखकर किया जाएगा। मोहम्मद वाला के मकाम पर दरियाए चनाब के बहाव में इजाफा, तरीमू बैराज से सैलाबी रेला मुल्तान की तरफ बढ़ने लगा। संगीन सूरत हाल के पेश नजर जिले महक में हाई अलर्ट, दरियाई इलाकों से लोगों के इनखला का ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु का रोही से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि माहिरीन की कमेटी पानी की सूरत हाल देख कर हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह पर ब्रीचिंग का फैसला करेगी। जी अभी तरीमू पे को 3,64,000 क्यूसिक पानी था, अभी थोड़ी देर पहले जो अपडेट आई है, तो पीक अभी आज शाम तक त्रिम्बू में पहुंच जाएगी। त्रिम्बू से जैसे डाउन स्ट्रीम पानी आएगा
तो फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, हमारी जो एक्सपर्ट कमेटी है कि कितने फ्लो से पानी आ रहा है, तो हमने क्या ब्रीचिंग सेक्शन ऑपरेट करना है या नहीं करना। उससे पहले हमारा मेन फोकस जो इवैक्यूएशन है उसके ऊपर है। हमारी तकरीबन 3.5 लाख के करीब आबादी थी जो दरिया के इलाके में थी, उसमें से हम 3 लाख के करीब अपने लोगों को इवैक्यूएट कर चुके हैं। मेंबर कौमी असम्बली अली कासिम गिलानी ने भी हेड मोहम्मद वाला ब्रीचिंग पॉइंट का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में अली कासिम गिलानी का कहना था कि इस वक्त 2 से 2,500 खेमों की जरूरत है। लोगों को जल्द से जल्द हिफाजती मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। कैंपों में लोगों के लिए खाने पीने के बेहतर इंतजाम किए हैं। प्राइवेट एनजीओज ने कोई कमी नहीं छोड़ी। हम इंशाल्लाह ताला जहाँ जहाँ कोई कमी नजर आती है उसकी निशानदही करते हैं। जिस तरह एंटी स्नेक वेनम चंद कैंप्स में मौजूद नहीं था, हमारी निशानदही पे एंटी स्नेक वेनम पहुंचा दिया गया। हमारी निशानदही पे जो हैंड पंप्स हैं वो नस्ब किए जा रहे हैं, पोर्टेबल बाथरूम नस्ब किए जा रहे हैं। बापर्दा खवातीन के लिए हम टेंट्स मुहैया कर रहे हैं। अगर किसी चीज़ की कमी मुल्तान को दरपेश होगी वो सिर्फ और सिर्फ टेंट्स की कमी होगी। मुल्तान और गिरदोनवाह में सैलाब संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। दरिया की सतह में मुसलसल इजाफा, बारिशों का सिलसिला भी जारी। नशेबी इलाकों से मकीनों का इनखला। जिला इंतजामिया ने मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए। मुतासिरीन की आरसी पनागाहों में सहूलियात के फुकदान की शिकायत। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग बुनियादी जरूरियात के बगैर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हो गए। और गिरदोनवा में सैलाबी सूरत हाल संगीन रुख इख्तियार कर गई। मुख्तलिफ इलाकों से लोगों का इनखला जारी। बस्ती लंगड़ियाल में जिला इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया गया है, जहां 6 मौजूआत हमरूट, अकबरपुर, भेड़ा मिलाना, खोर, साजरी वेन और लंगड़ियाल के मुतासरीन को पनाह दी गई है। इस कैंप के 45 खैमों में तकरीबन 300 अफराद मुकीम हैं। रिलीफ कैंप में जिला इंतजामिया के मुख्तलिफ महकमे मौजूद हैं और 3 वक्त का खाना भी फराहम किया जा रहा है, लेकिन खैमों में साफ पानी, बिजली और बैतुल खला जैसी बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। जो छोटे मोटे इश्यूज थे इनसे हम इसलिए खुद यहाँ मौजूद हैं, उसको भी एड्रेस कर रहे हैं। इनको हम 3 टाइम पे अच्छा खाना भी दे रहे हैं। हमारी डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ मौजूद है, हमारी लेडी डॉक्टर WMO यहाँ मौजूद है, पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है, हमारी वेटरनरी टीम मौजूद है, रेस्क्यू के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो हम इंशाल्लाह इनको अपने मेहमानों की तरह ट्रीट करेंगे। खैमों की कमी के बायस रिलीफ कैंप्स में कई खानदान खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं। मुतासरीन का कहना था कि बारिश के दौरान इनके पास ना छत है और ना हवा के लिए पंखे। शदीद गर्मी में बच्चों की हालत गैर हो रही है। कई खैमों में 2 से 3 खानदान इकट्ठे रह रहे हैं, जबकि खवातीन के लिए अलहदा वॉशरूम तक मौजूद नहीं। अभी बस क्या करें, गुजारा हो रहा है। बस 3 फैमिलियां बैठी हैं, ये रिश्तेदार है, हम इस वजह से तीनों इकट्ठे बैठे हैं। अभी तक इनको नहीं मिला और ना ही उनको मिला है, हमें मिला है एक कैंप। अगरचा इंतजामिया फ्लड रिलीफ कैंपों में सहूलियात की फराहमी के दावे कर रही है, मगर जमीनी हकाइक मुख्तलिफ है। मुतासरा अफराद का कहना है कि इन्हें फौरी खैमे, साफ पानी, बैतुल खला और बिजली फराहम की जाए ताकि वो मजीद अजियत से बच सकें। मुतासरीन ने हुकूमत और इंतजामिया से फौरी इकदाम की अपील की है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स अलिशबा आसिफ और बिलाल यूनस के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान में तालीमी सरगर्मियां कल से बहाल। सैलाब से मुतासिर इलाकों के 23 स्कूल बंद रहेंगे। उधर जिला मुजफ्फरगढ़ में सैलाब के बायस 105 सरकारी स्कूल 6 सितंबर तक बंद कर दिए गए। महकमा एजुकेशन की फहरिस्त के मुताबिक कौन से स्कूल बंद रहेंगे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जिला मुल्तान के तालीमी इदारों के हवाले से बड़ी खबर। 1 सितंबर से तालीमी सरगर्मियां बहाल करने का फैसला हो गया। जिला भर में सिर्फ 23 स्कूल बंद रहेंगे, जिनमें 16 स्कूलों में रिलीफ कैंप कायम है, जबकि 7 में पानी भरा है। बंद रहने वाले स्कूलों में जलालपुर पीरवाला के 8, शुजाबाद के 9, मुल्तान सदर के 5, जबकि मुल्तान सिटी का 1 स्कूल शामिल है। जलालपुर पीरवाला में नौशहरा और हजूर बख्श दादा के प्राइमरी स्कूल, बस्ती पहोड़ा और डालवाला के गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, खान बेला और कोटला चाकर के हाई स्कूल, जबकि बहादुरपुर और जलालपुर पीरवाला के हायर सेकेंडरी स्कूल बंद रहेंगे। शुजाबाद में स्कूल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल, खानपुर काजियां, पोंता, बगराई और ताहिरपुर के प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। मुल्तान सदर डिवीजन का गवर्नमेंट हाई स्कूल बुच खोखर और प्राइमरी स्कूल घगलू बस्ती, प्राइमरी स्कूल झोके छाजड़ा और गर्ल्स हाई स्कूल बिंदा संदीला बंद रहेंगे, जबकि सदर डिवीजन का स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शेरशाह भी बंद रहेगा। मुल्तान सिटी डिवीजन का गर्ल्स प्राइमरी स्कूल अर्जवाइन शरीफ नंबर 1 बंद रहेगा। उधर जिला मुजफ्फरगढ़ भी सैलाब के बायस 105 सरकारी स्कूल 6 सितंबर तक बंद कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर उस्मान ताहिर जफ्फा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 16 स्कूलों में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम हैं, जबकि 89 सरकारी स्कूल सैलाब से मुतासिर होने का खदशा है।
دریا چناب میں سیلاب کے آفٹر شاکس آنا شروع ہو گئے۔ سرگودا کے علاقہ مڈرانجہ میں شیخ رنوش کی قلت میں پیدا ہو گئی۔ جانوروں کے لیے چارہ تک دستیاب نہیں، بجلی بھی 4 روز سے بند ہے۔ ادھر رنگپور میں بھی خطرے کی گھنٹیاں بج گئی، متعدد بستیاں زیر آب آ گئیں۔ مظفر گڑھ اور شجاع آباد میں بھی انخلا کا عمل تیز ہو گیا۔ ترنڈا محمد پناہ کے متعدد بستیاں خالی ہو گئی، مکین گھر چھوڑ گئے۔ دریائے چناب کا سیلابی ریلا جہاں سے گزرا اور تباہی کے آثار چھوڑ گیا۔ سرگودا کے علاقہ مڈ رانجا میں سیلاب کے آفٹر شاکس آنا شروع ہو گئے، اشیاء خورنوش کی قلت پیدا ہو گئی، جانوروں کا چارہ تک دستیاب نہیں، 4 روز سے بجلی بھی بند ہے۔ بھوکے پیاسے متاثرین نے انتظامیہ سے فوری طور پر مدد کی اپیل کر دی۔ ادھر دریائے چناب نے رنگپور میں بھی خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں۔ پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے سے متعدد بستیاں زیر آب آ گئیں، زمینی راستے منقطع ہو گئے، نقل مکانی میں تیزی آ گئی، مکینوں نے حفاظتی بند پر ڈیرے ڈال دیے۔ بستی براہم پور اور امیر پور سربانہ میں سیلابی پانی داخل ہو گیا، انتظامیہ کی جانب سے فلڈ ریلیف کیمپ اور ریسکیو پوائنٹ قائم کر دیے گئے۔ مظفر گڑھ میں سیلاب کے خطرے کے پیش نظر نقل مکانی میں تیزی آ گئی۔ دریائے چناب کا سیلابی ریلا 2 سے 3 ستمبر کے دوران مظفر گڑھ کی حدود میں داخل ہوگا۔ مظفر گڑھ میں بھی سیلاب کے خطرے کے پیش نظر نقل مکانی میں تیزی آ گئی۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ سیلابی ریلا کتنا بڑا ہے ہیڈ تریموں سے پانی کی بہاؤ سے معلوم ہوگا۔ بہرحال انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کے خطرے کے پیش نظر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ادھر شجاع آباد میں بھی دریائے چناب کے بہاؤ میں تیزی آ گئی۔ ضلعی انتظامیہ نے صورتحال کو بھانپتے ہوئے نشیبی علاقوں سے انخلا کا عمل تیز کر دیا۔ ہیڈ تریموں سے 3,61,000 سے زائد پانی کا نکاس جاری ہے۔ آئندہ 48 گھنٹے اہم ہیں۔ سیلاب کے پیش نظر شجاع آباد کے 27 موضوعات متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق 6 فلڈ ریلیف کیمپوں میں سہولیات مکمل ہیں۔ شجاع آباد میں 8.5 لاکھ کیوسک کا ریلا متوقع ہے۔ شہری انخلا کے عمل میں تعاون کریں۔ ترنڈا محمد پناہ میں دریائے چناب اور سندھ میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ لوگوں کی مال مویشیوں سمیت محفوظ مقامات پر منتقلی جاری ہے۔ بیٹ سوئی، بستی اندرا، غفور آباد و دیگر مقامات سے مکین گھر چھوڑ گئے۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کر رہے ہیں، کرایہ بہت زیادہ ہے، انتظامیہ تعاون کرے۔ دوسری جانب سیکرٹری بورڈ آف ریونیو مہر خالد نے وفد کے ہمراہ منشن آباد دریائی بیلٹ اور فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے بتایا کہ بڑے سیلابی ریلے سے بچنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ناظرین، سیلاب بہانا، عوام نشانہ، سبزی اور پھل فروشوں نے بھی عوام کو لوٹنا شروع کر دیا۔ مارکیٹ میں ہری مرچ 130، پیاز 70 اور ٹماٹر 150 روپے کلو فروخت۔ بند گوبھی بھی 170، سبز دھنیا 220 اور بھنڈی 180 روپے کلو میں دستیاب۔ سیب کی ٹرپل سینچری، پپیتا 500 اور چیکو 360 روپے کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ مافیا نے سیلاب کا بہانہ لگا کر سبزیوں اور پھلوں کی دام بڑھا دیے۔ سرکاری نرخ نامے میں ہری مرچ 65، پیاز 54 اور ٹماٹر 114 روپے کلو مقرر۔ مارکیٹ میں ہری مرچ 130، پیاز 70 اور ٹماٹر 150 روپے کلو فروخت۔ سرکاری نرخ نامے میں ادرک 440 اور لہسن 265 روپے کلو مقرر۔ مارکیٹ میں ادرک 550 اور لہسن 300 روپے کلو فروخت۔ سرکاری نرخ نامے میں بند گوبھی 120، سبز دھنیا 160 اور بھنڈی 140 روپے کلو مقرر۔ مارکیٹ میں بند گوبھی 170، سبز دھنیا 220 اور بھنڈی 180 روپے کلو فروخت۔ سرکاری نرخ نامے میں پھلی گوار 160، گاجر 110 اور لیمو 250 روپے مقرر۔ مارکیٹ میں پھلی گوارا 230، گاجر 140 اور لیمو 300 روپے میں دستیاب۔ سرکاری نرخ نامے میں سیب 215، پپیتا 380 اور چیکو 290 روپے کلو مقرر۔ مارکیٹ میں سیب 300، پپیتا 500 اور چیکو 360 روپے میں فروخت۔ سرکاری نرخ نامے میں آڑو 206، دیسی امرود 120 اور میٹھا 70 روپے مقرر۔ مارکیٹ میں آڑو 300، دیسی امرود 180 اور میٹھا 100 روپے کلو مقرر۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے خود ساختہ مہنگائی پر قابو پانے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین زین سہیل کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ اور ناظرین، رحیم یرخان میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام حنیف محمد ٹرافی ٹورنامنٹ کراچی وائٹ ریجن اور حیدرآباد ٹیم کے مابین 4 روزہ جاری۔ تیسرے روز کے اختتام پر کراچی وائٹ ریجن نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 466 رنز بنا لیے۔ رحیم یرخان میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام عباسیہ سپورٹس کمپلیکس میں حنیف محمد ٹرافی کا دلچسپ مقابلہ جاری۔ اختتام پر کراچی وائٹ نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 466 رنز بنا لیے۔ محمد رحیم 95 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ ہیں۔ صفدر بنگش بھی 22 رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں۔ دونوں بلے بازوں نے 55 گیندوں پر 47 رن کی شراکت قائم کر کے ٹیم کو مزید سہارا دیا۔ ایسے قبل حیدرآباد ریجن نے پہلی اننگ 437 رنز پر 7 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کی تھی۔ کراچی وائٹ کو ابھی بھی 171 رنز کے خسارے کا سامنا ہے۔ تاہم تیسرے روز کراچی کے بلے بازوں کی شاندار مزاحمت نے میچ کو سنسنی خیز بنا دیا۔ انتہائی اچھا اقدام ہے کہ ریموٹ ایریاز میں کرکٹ شروع ہوئی ہے الحمدللہ،
कल आप देख रहे हैं 2 दिनों में यहाँ पे कितने तमाशाई आए हैं, सैकड़ों के हिसाब से बच्चे यहाँ पे मैच देखने के लिए आए हैं और आज भी यहाँ इसी तरह ये सूरत हाल है। और हमारी ग्राउंड पिच इस वक्त बहुत आला स्टैंडर्ड पे है कि 600 से ज़ायद रन किए हैं हैदराबाद की टीम ने। तमाशाइयों की बड़ी तादाद तीसरे रोज भी ग्राउंड में मौजूद रही और हर चौके और छक्के पर दाद दी। फैसिलिटीज जिस तरह इस ग्राउंड में मैं पहली मरतबा आया हूँ तो बहुत बेहतरीन ग्राउंड है, पिच भी बहुत अच्छी है क्रिकेटर्स के लिए, मतलब ये क्रिकेट खेलने वाली पिच है कि आप मैच खेलेंगे तो लोग आके देखेंगे। जब मैच आपका 2 दिन में या जल्दी खत्म होता है तो उसको तो कोई नहीं देख सकता। मैच का फैसला चौथे रोज मुतवक्का है जब दोनों टीमें जीत के लिए सर धड़ की बाजी लगा देंगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान।